أجمعين خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن نيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي ثم إلى المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أجل ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى الحبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى الحبيب أحمد بن علي الحبشي وإلى الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين ثم إلى الحبيب محمد بن علي المالكي ثم الحبيب محمد بن سالم بن حفيد وإلى الحبيب المشهور بن محمد بن سالم بن حفيد ثم إلى الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف وإلى الحبيب أبو بكر عدن بن علي المشهور ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة بكثر مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين ونهدي إلى روح جميتي بن وينارسا ونهدي الفاتحة إلى روح جميتي بن وينارسا أن الله يغفر لها ويرحمها ويعلي درجاتها في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بلا حساب ولا عتاب ولا فتنة ولا عتاب ولا عذاب وأن الله يدخل في قبورها روح وريحان والفسحة والأمان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم اجبر انكسارنا وارحم تضرعنا واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم أن الله يطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة Baik, kita lanjutkan kajian An-Nasaih Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita sudah masuk di bulan Rajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di bulan Rajab dia selalu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Dan di bulan Rajab ini dianjurkan kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para salaf pendahulu kita mengajarkan istighfar dibaca setiap habis sholat subuh dan setiap habis sholat isya. Lebih bagus lagi jika dibaca berjamaah karena dengan berjamaah itu semuanya lebih cepat dan lebih mudah naik ke langit. Mereka mengajarkan membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Sebagian dari mereka mengatakan siapa yang menjaga istighfar ini Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali setiap habis sholat subuh dan 70 kali setiap habis sholat isya di bulan Rajab dengan harapan keluar di bulan Rajab kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk dosa dan kesalahan dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita tidak ketinggalan kesempatan seperti ini. Baik, kita lanjutkan
Kajian kitab An-Nasa'i Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sampai di halaman 295 ya. 295 kan? Fin nikah, terakhir an-nadhrah sahmun min sihamil iblis ya kan? Nah, ini sekarang sampai di paragraf itu. Wa fin nikah qala al-muallifu wa nafa'ana bihi fid darain amin. Wa fin nikahi minas sabri ala mu'asyaratin nisa'i bil ma'ruf. Seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, menjelaskan tentang keutamaan menikah. Setelah menjelaskan dari berbagai ayat yang menunjukkan tentang keutamaan nikah, begitu pula dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau juga menjelaskan bahwa di dalam nikah itu ada keutamaan yang lain. Di antaranya as-sabri ala mu'asyaratin nisa bil ma'ruf wal qiyam bi huquqihinna wal infaq alaihinna wa 'alal 'iyal fadlun kabirun. Bersabar di saat dalam pergaulan dengan para wanita dengan memperlakukan mereka dengan cara yang ma'ruf. Sabar memperlakukan wanita itu dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu dengan cara yang baik. Jadi beliau mengatakan orang ketika menikah, di antara keistimewaannya adalah kamu bisa melakukan, bisa mengamalkan kesabaran. Orang kalau mau jadi orang sabar, berarti dia harus berhadapan dengan ujian di depannya. Kalau dia tidak berhadapan dengan ujian, dia bisa jadi sabar seperti apa? Tidak bisa. Kalau ada orang yang setiap hari tinggal di dalam kamar, tidak pernah komunikasi dengan orang, tidak pernah kenal dengan orang, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah saya ini sabar. Saya hidup bertahun-tahun tidak pernah marah. Ya jelas kamu tidak pernah marah, kamu mau marah sama siapa? Kamu tidak pernah ketemu orang, tidak pernah kumpul sama orang. Nah, kalau kita mau menyandang sifat sabar, ya kita harus bertemu dengan manusia. Kalau kita bertemu dengan manusia, kita bisa menahan amarah kita, bisa memperlakukan manusia yang di hadapan kita itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, baru kita ini berhak mengatakan diri kita itu menyandang sifat sabar. Saya alhamdulillah dianugerahi sifat sabar. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniai saya sifat yang sabar. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada kita orang-orang yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya sabar. Nah, belajar sabar itu dari mana? Dari mana kita belajar sabar? Dari guru. Tidak bisa guru ngajari kita sabar. Guru kita pasti baik kan dengan kita. Nah, yang sabar, nah, oh iya Pak. Sudah belajar sabar itu? Belum, itu baru diberitahu. Diberitahu sama gurunya, nah sabar itu baik. Nah, belajar sabar dari mana? Dari ibu kita. Wah, ibu kita baiknya luar biasa sama kita. Bapak kita juga baik dengan kita. Belajar sabar dari sahabat-sahabat kita. Sahabat kita pasti baik. Belajar sabar dengan orang yang selevel dengan kita, yang bisa pergi bareng dengan kita.
ya enggak belajar sabar itu enak aja, enjoy kamu pergi dengan orang yang selevel dengan kamu. Kapan kita belajar sabar? Belajar sabar dari mana kita? Belajar sabar dari orang yang benci dengan kita. Kita bisa belajar sabar, guru sabar kita, guru pelajaran sabar kita adalah satu, orang yang benci dengan kita, dua, orang yang tidak bisa menghargai kita. Nah, itu adalah guru kita dalam bersabar. Nah, guru kita dalam bersabar. Jadi kalau kita bertemu, minta sama Allah, ya Allah, karuniai aku sifat sabar, Allah akan menghadirkan guru-guru di depan kita. Nah, gurunya itu bisa macam-macam. Bisa saudara kita sendiri, bisa istri kita sendiri, bisa anak kita sendiri, nasallallahu al-afiyah, bisa tetangga kita sendiri. Guru-guru itu biasanya orang-orang yang kita kenal. Kalau orang yang tidak kenal kan kita tidak ada urusan dengan dia. Nah, dengan orang yang kenal itu kita diperintahkan berbuat ma'ruf. Tapi kesabaran itu kan ada tingkatannya. Allah subhanahu mungkin menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau tingkatan kita tingkatan TK, ya pasti ujiannya ujian anak TK. Nah, banyak juga yang ujiannya anak TK tidak lulus-lulus, sudah puluhan tahun tidak lulus-lulus ujiannya anak TK, padahal sama Allah diuji ujiannya anak TK, dia tidak lulus-lulus. Kalau tidak lulus ya ujiannya itu terus. Kok saya dari dulu diuji ini terus ya? Ya kamu tidak lulus-lulus. Kalau kamu lulus ujiannya naik nanti tingkatannya. Karena kamu tidak lulus-lulus ya ujian kamu dari dulu itu terus, tidak berubah-berubah. Nah, sesuai dengan tingkatan kita. Tapi sebagian manusia itu diuji dengan diperintahkan dia itu untuk bersabar atas kekurangan orang-orang di depannya. Orang-orang yang di depan kita itu ada orang yang membenci kita, ada orang yang tidak punya adab, ada orang yang baik kepada kita, tapi sebaik-baiknya orang itu pasti ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Nah, kalau kita terhadap orang yang baik kepada kita, tidak bisa kita bersabar dari dia. Ini ada orang baik kepada kita, tapi kan suatu saat dia mungkin punya kekurangan, karena tidak ada manusia itu sempurna, mau baik terus 100% baik, punya istri yang tidak pernah marah, nikah sama robot sana. Tidak ada, punya, ya Allah berikan saya istri yang tidak pernah marah. Koma istrinya, sakit, pingsan sampai mati, tidak pernah marah dia. Ada orang berdoa, ya Allah berikan saya istri yang tidak cerewet. Kalau yang cerewet saya tidak bisa ya Allah. Dapat dia istri tapi tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara istrinya. Jadi kalau doa hati-hati ya. Ya sudah, terima apa adanya lah. Istri kita itu juga manusia yang punya kekurangan. Kalau dia masih banyak kelebihannya, dia masih banyak sekali kelebihannya, kekurangannya ada 1-2, ya tutup mata dari kekurangannya. Kecuali kalau sudah kita pertimbangkan kelebihannya tidak ada sama sekali ini orang. Adanya kurang terus ini ya. Kalau sudah kelebihannya tidak ada sama sekali, ya sudah kita tinggal, ganti yang lain. Baik suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Nah, manusia zaman sekarang itu kadang-kadang dia itu tidak melihat kelebihan, yang dilihat kekurangannya. Tidak mengingat kelebihan, yang diingat-ingat kekurangannya. Akhirnya dia tidak sabar. Pernah ada satu orang datang ke bapak saya. Dia tidak tahan terhadap perilaku pamannya yang agak keras. Pamannya ini keras. Pamannya ini keras pendidikannya terhadap dia.
Tapi pamannya ini memperhatikan seluruh hidupnya. Yang mendidik karena abahnya sudah wafat sejak dia kecil. Dididik oleh pamannya, diperhatikan oleh pamannya. Tapi kadang-kadang keras pamannya ini. Nah, dia datang ke ayah saya, ngadu dia. Saya tidak tahan terhadap paman saya ini. Apa yang harus saya perbuat? Kata ayah saya, coba kamu sekarang duduk, berpikiran yang tenang sedikit. Perhatikan, paman kamu itu ada kebaikannya enggak? Sebutkan, ada kebaikannya enggak? Oh, banyak kebaikannya. Apa kebaikannya? A, B, C, D, disebutkan oleh dia. Kebaikannya banyak. Kekurangannya dia ini keras. Kebaikannya 9, kekurangannya 1 yang kamu ingat kekurangannya. Yang 9 ini tidak ada. Nah, 1 kekurangan ini kamu buang, tutup mata, kamu sudah dapat dari dia 9, tidak menyenangkan. Kemudian kita punya pertimbangan kan pasti. Ada orang yang memang sudah ini tidak ada yang harus saya pertahankan dengan orang ini. Saya kalau bergaul dengan orang ini saya bisa jadi buruk umpamanya. Ya sudah kita tinggal. Tidak harus kita memaksa diri di situ. Makanya kita kalau mau bergaul dengan orang pasti suatu saat kita bertemu dengan kekurangannya. Kalau terlintas di dalam hati kita untuk menjauh atau untuk meninggalkan dia, buat pertimbangan. Buat pertimbangan. Ini masih ada baiknya enggak? Oh, ternyata baiknya ada 8, kurangnya ada 2. Ya masih banyak baiknya. Itu kamu harus bersabar. Oh, baiknya 6, kurangnya 4. Masih banyak baiknya. Oh, baiknya 5, kurangnya 5. Nah, ini kamu istikharah. Nah. Oh, buruknya 6, baiknya 4. Nah, ini kamu boleh pertimbangkan ini. Oh, tidak ada baiknya sama sekali. Betul atau tidak? Kadang-kadang kita ini tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Nah, orang itu harus membuat pertimbangan seperti itu. Nah, ini Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan di dalam kitab ini, istri kamu itu baik. Baik istri kamu. Nah, kalau dia punya kekurangan, 1, 2, kadang-kadang dia bicara kepada kamu itu kadang-kadang suka celekit gitu ya, suka sakit sedikit. Mungkin dia masih ada problem, dia manusia kok. Dia mungkin masih punya pikiran apa di dalam kepalanya yang tidak dia ungkapkan kepada kamu agar kamu tidak beban pikirannya. Cuma dia nahan-nahan kamunya bertingkah, menekan dia, keluar kata-kata yang tidak enak. Nah, pada saat keluar kata-kata tidak enak itu jangan langsung marah. Pikirkan dulu, ini kenapa kok ngomong seperti ini, apa sebabnya. Sabar. Berbuat yang ma'ruf. Nah, di antara manfaatnya orang menikah adalah melatih kesabaran. Latihan kesabarannya tidak perlu keluar di jalan, di dalam rumah itu. Melatih kesabaran. Nah, begitu juga yang perempuan melatih kesabaran terhadap laki-laki. Jangan sangka perempuan itu hidupnya tidak sabar. Boleh jadi istri kita itu lebih sabar daripada kita loh. Boleh jadi lebih sabar daripada kita. Saya pernah membayangkan kita ini laki-laki kalau pas suntuk di rumah, keluar naik motor, keluar ke jalan. Selesai. Perempuan mau naik apa dia? Suntuk. Dia punya problem, berhadapan dengan suaminya, mau kemana dia? Dia pergi, anaknya yang ngerawat siapa di rumah? Laki-laki kalau ada masalah, naik motor dia keluar, jalan. Paling nangis-nangis, tidak ada yang lihat kan. Tapi dia, anaknya di rumah, anak saya di rumah ada yang jaga istri saya. Lah istri kamu, punya masalahnya naik motornya siapa? Hah? Dia punya masalah seperti apa? Ya dia ngadep anak kamu, berhadapan-hadapan dengan anak kamu. Anak kamu ada yang rewel, ya dia tetap harus melayani. Anaknya ada yang minta makan, ya dia tetap harus nyuapi. Dalam keadaan marah atau dalam keadaan gembira. Sudah, itu tugas dia sebagai ibu. Lebih sabar mana ya? Wanita itu biasanya pada umumnya lebih sabar daripada laki-laki. Lebih tahan banting daripada laki-laki. Kita coba jadi mengerjakan pekerjaannya wanita sehari saja. Wanita itu bisa mengerjakan pekerjaannya laki-laki. Kerja di luar bisa dia.
Dia bisa mengerjakan pekerjaannya wanita, bisa mengerjakan pekerjaannya laki-laki. Laki-laki mengerjakan pekerjaannya wanita. Nangis kita. Suruh ngadepi anak 3 jam aja sudah pusing kita. Berhadapan-hadapan dengan anak. Nah, jadi jangan sangka ini pelajaran sabar ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad itu hanya untuk laki-laki saja. Begitu juga untuk yang wanita. Belajar sabar, tapi belajar sabarnya bukan hanya bertahan diri dalam menjalani hidup, tapi dengan cara ma'ruf, berbuat baik. Kalau setiap pasangan itu suami istri, dua-duanya bertahan sabar dengan cara bergaul dengan cara yang baik, wah itu rumah tangga yang sangat indah sekali. Semuanya bertahan gitu ya. Bertahan karena dia mau, saya ini nikah dengan niat mau berbuat baik kepada makhluknya Allah SWT. Yang laki-laki niat mau berbuat baik kepada istrinya, yang si istri itu niat mau berbuat baik kepada suaminya. Lah ini rumah tangga yang sangat indah sekali ini ya. Ini tujuan dari, manfaat dari pernikahan itu. Tapi kalau timpang, salah satunya tidak memahami, wah sakit itu. Sakit. Makanya kalau mendoakan anak kita itu jangan mendoakannya selesai begini. Ya Allah, mudah-mudahan jodohnya anakku nanti yang membahagiakan dia. Selesai. Dapat jodoh betul anak kita yang membahagiakan anak kita, tapi anak kita jadi bebannya jodohnya. Nikmat enggak? Kita mau punya pasangan yang senang duduk di samping kita atau yang bertahan hidup di samping kita. Kita kan juga ingin punya pasangan yang membahagiakan kita, dan kita juga ingin membahagiakan pasangan kita. Itu baru kehidupan yang nikmat. Tapi kalau pasangan kita membahagiakan kita, tapi kita ini tapi dia bertahan hidup dari kita, bertahan, nahan diri. Ya Allah, sudahlah, adanya cuma ini terus mau buat mau bagaimana lagi? Nah itu tidak enak itu hidup seperti itu. Nah makanya keduanya harus saling ma'ruf, saling berbuat baik. Tapi kalau kita mau jadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan bergaul dengan kebaikan itu tidak dengan mengharapkan kebaikan dari orang lain. Itu kalau mau punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tingkatannya tidak sabar, marah, gampang marah. Yang kedua, tidak sabar atau gampang marah terhadap orang yang buruk terhadap dirinya atau terhadap orang yang baik. Gampang marah. Ini orang paling derajatnya paling rendah sekali. Ada orang baik sama dia aja, dia gampang marah. Ini orang paling derajatnya paling rendah. Derajatnya yang kedua, orang yang marah terhadap orang yang buruk kepada dia, tapi kalau ada orang baik, dia juga baik. Ini gampang, ini semua orang bisa ini ya. Semua orang bisa. Ada orang baik, dia baik. Ada orang buruk, dia balas buruk. Wah, ini hampir semua orang seperti itu. Yang disebut sabar itu orang yang bisa bertahan sabar dari orang yang buruk, dari orang yang baik. Ini sabar. Cara sabarnya, sabar tingkat pertama itu bisa menahan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu sudah tingkat sabar yang luar biasa, tapi baru tahap pertama. Tahap pertama. Istrinya marah ngomel, dia diam. Dia diam, tidak bergeming. Ini sudah hebat ini. Dia tidak jawab, dia tidak berbuat apa-apa. Ini sudah hebat, tapi baru tingkat pertama. Itu kayak gitu, itu baru sabar tingkat pertama. Nah yang dimaui oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad ini, sabar yang level kedua. Bertahan sabar dengan cara yang ma'ruf. Istrinya memperlakukan dia tidak baik, dia sabar dan membalas perlakuan istrinya itu dengan cara yang baik.
Wah, ini sudah tingkatnya lebih tinggi lagi. Nah, tingkat sabar yang lebih tinggi itu ada orang buruk kepada dia, dia menjawabnya dengan kebaikan. Itu tingkat level kedua, tingkat yang tinggi kedudukannya ya. Nah, dan keburukan itu sebetulnya bisa lumer dengan akhlak. Akhlak yang tidak baik itu bisa cepat lumer dengan akhlak yang baik. Pada umumnya ya, pada umumnya. Nah ini yang dimaui oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Nah Rasulullah SAW sendiri itu berbuat ma'ruf kepada istri-istrinya yang sholihat. Istri-istrinya Nabi Muhammad SAW ini, istri-istri yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia juga manusia. Ada salah paham, ada cemburu, ada marah. Yang paling sering terjadi kan kepada Aisyah karena paling kecil Aisyah itu. Nah, jadi minta perhatiannya kepada Rasulullah SAW itu lebih dari yang lain. Ada kesalahan-kesalahan yang dia perbuat sebagai istri karena Nabi itu manusia yang sempurna, tidak gampang mendampingi Rasulullah SAW. Kita ini kaum komentar, senengnya komentar. Oh masa istri seperti itu, baca hadis masa istri seperti itu. Kamu coba dampingi Rasulullah SAW 1 jam saja kalau tahan. Belum tentu kuat kamu. Kalau kamu hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW mungkin jadi Abu Jahal atau Abu Lahab. Tidak gampang mendampingi Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud saja ketika dipuji oleh seorang tabi'in, wah kamu hebat sebagai sahabatnya Nabi. Marah dia. Kamu tidak tahu beban yang saya pikul sebagai sahabatnya Rasulullah SAW. Beban berat sebagai sahabatnya Nabi. Karena sebagai sahabat Nabi, kalau berbuat kurang, dosanya berlipat-lipat daripada orang lain. Sebab dia berjumpa dengan Nabi, makan bersama Nabi, sholat di belakang Nabi. Takut Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Istri-istrinya Nabi itu bebannya luar biasa, disebutkan di dalam ayat lastunna ka ahadin minan nisa, termasuk wanita-wanita Nabi. Kata Allah, kamu tidak seperti wanita yang lain. Kalau berbuat dosa, dosanya 2 kali lipat. Berat. Nah, kita begitulah. Kalau ya Allah, beri jodoh yang soleh. Dapat jodoh yang soleh tidak kuat dia, tidak tahan. Kalau doa yang komplit, ya Allah beri saya jodoh yang soleh dan jadikan saya sesuai sebagai pasangannya. Pantas sebagai pasangannya. Nah ini baru doa yang lengkap. Doa yang lengkap, jangan minta jodoh yang soleh, tapi kamunya tidak memperbaiki diri. Ya 2 bulan putus kamu langsung, tidak tahan kamu kumpul dengan orang soleh. Kalau kamunya tidak soleh, kamu kumpul sama orang jujur tapi kamu pendusta, tidak tahan kamu. Tidak mungkin tahan, sakit kepala kamu. Ini ngomongnya lurus terus. Padahal kamunya ini mukanya banyak. Di sini beda, di sini beda. Tidak mungkin bisa kumpul bareng. Orang ahli sholat mau dikumpulkan dengan orang malas sholat. Tidak ketemu. Tidak ketemu. Nah makanya kalau mau mendampingi orang soleh ya dia juga harus soleh. Nah orang yang soleh itu tapi harus lebih maklum, harus lebih sabar. Nah ini kisah-kisah tentang kesabaran Nabi Muhammad SAW, para aulia terlalu banyak dan sudah sering disampaikan. Nah kemudian di antara manfaatnya yang lain bersabar, tadi bersabar berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Bil ma'ruf, kalau dia marah kita balas dengan lemah lembut. Atau ma'ruf itu bisa juga membantu kalau dia dalam keadaan kesulitan, meringankan kerjaannya, tidak membebani dia dengan kerjaan yang dia tidak mampu. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah didapati menyapu Rasulullah SAW. Ini orang sudah pernah ketemu Allah loh ini ya, nyapu Nabi Muhammad SAW. Pernah didapati Rasulullah SAW jahit bajunya sendiri yang lubang. Lah kita ini siapa kok males sekali kita ini. Nah, semuanya kita limpahkan kepada istri kita. Seakan-akan dia itu kita nikahi, itu seakan-akan kita
gaji untuk jadi asisten rumah tangga. Dia bukan asisten rumah tangga, dia istri yang harus dihargai, yang harus difahami hak-haknya. Dan kita sudah pelajari ini di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita kalau mau memperlakukan istri kita dengan cara yang tidak baik, kita pikir terlebih dahulu. Pertama, saya kalau diperlakukan seperti ini suka enggak? Enggak suka kan? Kedua, ibu saya kalau diperlakukan oleh orang seperti ini saya suka enggak? Enggak suka. Saudari saya kalau diperlakukan dengan orang seperti ini saya suka enggak? Enggak suka saya. Saya kalau punya anak perempuan nanti suaminya seperti saya, kira-kira anak perempuan saya ini bahagia enggak? Enggak. Kalau gitu kamu jangan perlakukan istri kamu seperti itu. Kalau kamu lakukan seperti itu, nanti dibales anak kamu, putri kamu diperlakukan dengan suaminya seperti itu. Kamu sakit. Bayangkan ketika kita perlakukan istri kita dengan cara yang tidak baik, orang tuanya istri kita itu sakitnya seperti apa? Bayangkan seperti itu, baru nanti kita akan berpikir 2 kali, 3 kali. Kita baru akan mudah melakukan perbuatan yang ma'ruf. Orang ini kalau tidak pernah merenung, tidak mungkin bisa melakukan perbuatan yang seperti ini. Orang yang menanggalkan sifat sabar, sifat ma'ruf, itu orang yang tergesa-gesa dalam segala hal. Yang egonya sangat besar. Begitu juga sebagai istri, kalau memperlakukan suaminya dengan cara yang tidak baik, dia mau memperlakukan suaminya dengan cara yang tidak baik, coba stop dulu, rem, pikir. Kira-kira kalau ayah saya diperlakukan dengan wanita seperti ini, mau enggak saya? Enggak mau. Saudara saya, enggak mau. Anak laki-laki saya diperlakukan orang, nanti istrinya anak laki-laki saya seperti ini. Mau enggak? Enggak mau. Kalau gitu kamu jangan berbuat seperti itu kepada suami kamu. Jangan berbuat seperti itu. Ini salah satu cara bagaimana kita bisa istiqomah berbuat ma'ruf. Wasabr 'alal qiyam bihuquqihinna. Bersabar mendirikan hak-hak istri kita. Nafkahnya. Wal infaq 'alaihinna, bersabar mengurusi nafkah. Wa 'alal iyal. Dan nafkah untuk keluarga, untuk anak-anak kita. Sabar. Nah ini sabar kita ini keluar cari penghasilan dengan cara yang halal. Kalau dengan cara yang haram sudah tidak tergolong orang yang sabar. Karena nafkah kita ini diperintahkan mencari nafkah yang halal untuk pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita. Bukan memasukkan ke perut mereka makanan yang tidak halal. Kalau kita masukkan makanan yang tidak halal berarti kita tidak sabar. Tidak sabar, karena rezeki mereka itu sebetulnya, jatah mereka itu ada jatah halalnya. Tapi karena kita sebagai suami tidak sabar, menyambut jatah yang halal, kita tergesa-gesa, kita raup jatah yang haram, kita masukkan ke perut mereka, akhirnya akan berdampak pada kehidupan mereka, gara-gara kita tidak bersabar dalam menginfakkan harta untuk mereka. Sabar. Sabarnya gimana ya? Jangan pelit kepada istrinya, jangan pelit kepada anak-anaknya, sepanjang apa yang mereka minta itu mereka perlukan untuk kehidupan mereka, untuk pendidikan mereka, untuk mengobati sakit. Ya sudah, berikan. Wah, ini saya baru dapat uang kok ini sakit, habis lagi uang saya. Ya sudah, itu fungsi kamu. Saya mau nabung, enggak usah nabung. Kamu itu fungsinya mendatangkan nafkah buat keluarga, enggak usah mikir nabung. Pokoknya dapat uang buat anak, buat istri. Itu fungsi kamu. Dan kamu harus bersabar. Kalau enggak mau bersabar, enggak usah kawin. Kawin itu, nikah itu fungsinya untuk melatih kesabaran kita. Melatih kesabaran kita. Nah, harus bersabar. Laki-laki harus lebih tahan banting dalam hal mencari nafkah. Jangan sampai
istri kita lebih sabar cari nafkah daripada kita. La haula wala quwata illa billah. Semuanya pahalanya diambil istri kita nanti. Cari nafkah dia, ngerawat anak dia, kita masuk surganya nanti dapat syafaat istri kita, bukan kita yang ngasih syafaat nanti ya. Nah, apa pahala yang kita dapat nanti kalau semuanya diambil dimakan oleh istri kita? Nah, harus bersabar, harus berusaha. Ustaz, saya sudah berusaha tapi dapatnya sedikit, tidak apa-apa. Dapat sedikit tidak ada masalah, yang penting kamu tidak malas. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu malas dalam mencari nafkah, ada hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus giat mencari nafkah. Loh Ustaz, bukannya sholat kita harus giat sholat? Ya, sholat wajib. Tapi cari nafkah itu juga wajib buat seorang suami. Bukan rakus mengumpulkan harta loh ya. Cari nafkah supaya istrinya tidak minta-minta di jalan. Menjaga harga diri istrinya, menjaga harga diri anak-anaknya. Kalau seorang suami tidak mendirikan tugasnya, memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya, sehingga anak dan istrinya itu minta, haram, ini berdosa. Suami yang seperti ini berdosa. Nah, dia mau bersandar kepada siapa lagi? Anak kita mau bersandar kepada siapa lagi? Dia belum punya kemampuan kok. Sampai dia minta keluar. Mintanya ini bukan karena bapaknya ini sudah bekerja loh ya. Ada suami yang sudah bekerja setengah mati, tapi dia juga belum dapat rezekinya. Karena rezeki itu kan bukan dari manusia, dari Allah. Dia sudah berikhtiar sampai batas kemampuan dia, tapi belum bisa memenuhi keperluan keluarganya sehingga harus minta bantuan. Ini suami yang seperti ini tidak rendah. Tidak rendah. Tapi kita dapati beberapa keluarga, nasallallahu alaihi, yang suaminya tidur sarungan dari pagi sampai malam, nonton TV, main game, istrinya yang kerja banting tulang memenuhi keperluan keluarganya. Kaki ada, tangan ada, kepala ada, bisa mikir, tapi dia malas memperturuti rasa malasnya. Diajak keluar, jangan ini panas setiap hari berjuang demi anak dan istri kamu, jangan mikir kulitnya hitam, kulitnya putih, tidak ada urusan itu. Tidak ada urusan. Nah, kalau kita tidak bersungguh-sungguh, dosa kita. Berdosa kita. Loh, susah Ustaz. Ya, harus bersabar. Menjalani tugas kok. Itu kan menjalani tugas. Yang kepingin kawin dulu siapa? Kamu yang kepingin nikah. Kalau ndak kamu lamar istri kamu itu, ya dia dicukupi sama bapaknya. Dicukupi oleh bapaknya, oleh saudaranya. Kamu lamar, kamu ambil, kamu harus bertanggung jawab. Mencukupi keperluan hidupnya. Harus memberi dia sandang, pangan, papan. Pakaian, makan, tempat tinggal. Harus. Wajib. Kalau dia minta mobil 3, nah itu baru enggak wajib. Cari suami lain sana itu ya. Yang wajib itu ya sudah itu, baju yang pantas, rumah yang layak, makan yang pantas, yang sehat, yang bisa menyehatkan badannya, rumah yang layak, rumah yang sehat. Loh Ustaz, saya bisanya baru seperti ini. Kamu sudah sungguh-sungguh atau belum? Saya sudah sungguh-sungguh Ustaz. Ya sudah. Ya memang seperti itu jatah kamu. Tapi kalau dia tinggalnya di rumah yang tidak pantas, karena kamu malas, kamu ada dosa di situ. Berdosa kamu di hadapan Allah SWT. Loh Ustaz, saya kepingin pengajian sana. Pengajian tidak wajib. Yang wajib kamu memenuhi keperluan keluarga kamu. Pengajian itu tidak wajib. Kalau kamu meninggalkan tanggung jawabmu sebagai suami, hadir pengajian kamu dosa. Sudah 1 jam kamu sholawatan dapat dosa kamu. Hadir maulud sana, maulud sini, dosa kamu, berdosa di hadapan Allah SWT. Kecuali kalau kamu hadir pengajian sana, pengajian sini, istri kamu sudah mapan,
Keluarga kamu sudah mapan, sudah ada makannya, sudah ada. Siapa yang ngasih makannya? Ya sudah ada. Saya sudah ngatur. Ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu pilihan antara kerja dengan pengajian, kamu milih pengajian, meninggalkan keluarga kamu terlantar, dosa di hadapan Allah. Saya mau pergi dakwah, berapa? 10 hari. Yang ngasih makan anak istri kamu siapa? Allah, saya bertawakal. Loh betul, yang ngasih makan itu Allah. Tapi ya tidak bisa seperti itulah hidup. Tidak bisa seperti itu. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang yang tidak berikhtiar. Kecuali kalau istri sama anak kamu rela, itu lain. Pak, pergi dakwah, jangan pikir makan kita. Nah itu lain, tidak ada masalah itu. Loh, dulu sahabat itu anak istrinya seperti itu. Sayyidina Abu Bakar, dia bilang, ya Rasulullah, seluruh harta saya buat kamu ya Rasulullah. Lah kok boleh itu? Anak istrinya merelakan. Anak istrinya seperti Sayyidina Abu Bakar, orang besar semua. Lah anak istri kita seperti itu enggak? Kalau anak istri kamu menuntut, kamu tidak memberi, kamu nanti nangis di akhirat. Kecuali kalau dia bilang, Pak, pergi dakwah sebulan, tidak ada masalah. Kita bisa bertahan lapar. Nah ini sahabat ini anak istri kamu. Tidak ada masalah kamu. Tidak ada masalah. Kalau tidak seperti itu, tidak boleh, haram. Haram, berdosa kamu. Dulu saya masih ingat Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Dia itu ada pengajian setiap hari di Masjid Ar-Riyad di Solo. Pengajiannya jam 11 siang, waktunya orang di pabrik itu ya. Waktunya orang di kantor itu ya. Jam 11 siang. Kalau ada anak muda yang datang, selesai pengajian dipanggil sama Habib Anis. Kamu enggak kerja? Punya kerjaan enggak? Punya kerjaan. Menghasilkan enggak? Menghasilkan. Hadir pengajian ini bisa jalan, bisa ditinggal? Bisa. Ya sudah, besok hadir pengajian lagi enggak ada masalah. Dia enggak mau pengajiannya itu menjadikan madharat buat orang lain. Ini baru wafat tahun 2006 ini ya. Semoga Allah merahmati dia. Ada orang datang hadir pengajian, panggil sama Habib Anis. Kamu kok hadir pengajian, punya kerjaan? Dipecat, dipecat dari kantor, dari pabrik. Saya enggak punya pekerjaan lagi. Perlu modal berapa kamu? Perlu modal sekian. Kasih modal, besok enggak usah datang pengajian, kerja. Cari uang. Cari uang bukan rakus. Karena dia punya tanggung jawab, punya anak, punya istri. Nah ini orang banyak yang salah paham sekarang ya. Ada orang hadirnya pengajian bukan karena mau hadir pengajian, tapi karena malas kerja. Karena malas kerja dia ini. Sama setan didukung. Kita kalau mau berbuat baik, terus semangat kita besar, itu kita curiga dulu ini ya. Curiga dulu ini, kok nafsu saya ini biasanya dijak amal taat susah, kok ini seneng diajak amal taat. Hati-hati. Ini jangan-jangan saya disesatkan oleh setan, ada amal taat lain yang lebih harus saya jalankan. Setan itu kalau melihat ada orang baik, dia menyesatkannya bukan dengan cara mengajak berbuat maksiat, tapi dengan cara mengajak berbuat baik supaya ketinggalan yang prioritas, yang lebih baik. Nah, banyak orang zaman sekarang ini seperti itu. Nah, ini pelajaran yang penting. Bersabar mencari nafkah, pahalanya besar. Satu tetes keringat kamu ini ada nilainya nanti di hadapan Allah. Orang yang laki-laki yang berpikir bagaimana caranya memasukkan sesuap nasi ke perut anak istrinya. Dia berpikir, pada saat dia berpikir ini dihitung oleh Allah seperti orang yang bertafakur. Ada pahalanya. Seperti orang yang bertafakur. Kata Rasulullah SAW, ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan cara ikhtiar mencari rezeki buat keluarga. Pahalanya sangat besar sekali. Kemudian di dalam riwayat yang lain,
setiap sesuap makanan masuk ke perut anak istri kita, satu suap makanannya itu kita dinilai dapat pahalanya sedekah wajib. Seperti sedekah gitu. Lah berapa suap yang masuk itu? Nah, pahalanya sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda, At-tajirul amin, as-saduqul mu'min, ma'asyuhada yaumal qiyamah. Pedagang yang terpercaya, jujur. At-tajirul amin, as-saduqul mu'min. Pedagang yang beriman kepada Allah, jujur, terpercaya, nanti dibangkitkan di akhirat bersama orang-orang yang mati syahid. Bayangkan, kita ini usaha cari nafkah dengan cara yang benar, itu pahalanya seperti orang yang syahid di medan pertempuran. Pahalanya sangat besar. Jangan tinggalkan keutamaan yang besar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Susah Ustaz, kadang-kadang bosan Ustaz berhadapan dengan orang, urusan kerjaan, urusan ini. Sabar. Sabar itu jalannya kamu dapat pahala. Sabarnya itu bagaimana? Bersabar dalam ikhtiar setiap hari berangkat ke kantor, pulang dari kantor, itu kesabaran istiqomah. Yang kedua, sabar tetap menjaga diri, tidak rusak dengan berkumpul orang. Tiga, sabar menghasilkan rezeki itu dengan jalan yang halal. Keempat, sabar setelah kamu susah payah, kamu berikan untuk kepentingan anak istri kamu. Nah, ini nilainya sangat besar, nilainya sangat besar. Orang yang memenuhi perutnya makhluk Allah, pahalanya lebih besar dari sholat ratusan ribuan rakaat. Pahalanya sangat besar. Kalau kita ketinggalan ini, wah kita ketinggalan kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini disebutkan di sini. Wal infaq alaihinna wa alal iyal fadlun kabirun. Di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat besar. Wa fihi, di antaranya di dalamnya juga terdapat fadlut tasabbub fi tahsil aulad salihin. Di antara keutamaan nikah yang lain, di samping tadi bersabar dari pergaulan, bersabar mendirikan hak-hak pasangan kita, bersabar menginfakkan harta. Di antaranya yang lain, pernikahan itu bisa menjadi sebab mendapatkan anak-anak yang soleh, ya'budunallah ta'ala, anak-anak yang soleh menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala jika dididik dengan benar. Makanya ketika menikah niatkan supaya mendapat keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian setelah lahir dididik. Kenapa sih saya harus mendidik? Supaya anak-anak kamu ini tumbuh, kamu memperbanyak hamba Allah yang soleh. Jangan sampai kamu itu memperbanyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ahli maksiat. Bagaimana caranya menambah ahli maksiat? Dengan cara kamu melalaikan pendidikan anak-anak kamu. Kamu lalaikan pendidikan anak-anak kamu, dia pasti tumbuh akan jadi manusia yang buruk, manusia yang tidak kenal Allah, tidak pernah sholat. Berarti kamu ikut andil menambah makhluk yang membangkang Allah. Ikut andil menambah makhluk yang tidak mau menyembah Allah. Gara-gara kamu itu, sebabnya dari kamu. Air maninya sumbernya dari kamu. Na'udzubillah. Karena kamu tidak mendidik. Lain halnya kalau kamu sudah mendidik dengan susah payah, tetap dia besarnya condong ke arah seperti itu. Ya kamu lepas tanggung jawab. Tapi kalau kamu tidak mendidik, kamu bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Ada seorang bapak mau masuk surga karena dia bapak yang soleh, bapak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mau masuk surga, dipersilahkan masuk surga, mau melenggang jalan masuk ke surga, tahu-tahu di belakangnya dia mendengar suara, ya Allah,
tahan ini makhluk yang terkutuk ini ya Allah. Tahan ini. Kaget ya. Siapa nih yang bilang saya ini terkutuk? Dia nengok ke belakang, tidak tahu itu istri dan anaknya sendiri. Nah, dia tanya, hei istriku, anakku, kenapa kok? Padahal kan kamu dulu di rumah saya cukupi nafkahnya. Ya, tapi kamu tidak pernah mendidik kita. Tidak pernah kamu kenalkan sholat. Tidak pernah kamu ajari siapa Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah kamu kenalkan kita dengan orang-orang soleh. Kamu tanggung jawab. Kata Rasulullah, dari mau masuk surga, diseret oleh anak istrinya masuk ke dalam neraka. Bareng-bareng masuk ke dalam neraka. Karena dia tidak pernah melaksanakan fungsinya, mendidik anak dan istri. Nah, makanya ini di antara manfaatnya nikah, mendatangkan hamba-hamba Allah yang menyembah Allah dengan cara bersabar mendidik. Wa yad'una li abaihim. Nah, kalau anaknya tumbuh menjadi soleh, di antara manfaatnya lagi, nanti kalau sudah besar anak itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya anak ini buat bapak ibunya kabul. Kabul, anaknya tumbuh soleh, tahu berbakti kepada orang tuanya. Anaknya kemudian berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari anaknya setiap habis sholat berdoa, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, kasih sayangi mereka berdua, kama rabbayani shaghira, seperti dulu mereka menyayangi aku, mendidik aku, sabar terhadap aku. Ya Allah, sabar terhadap keburukan mereka. Ya Allah yang maha sabar, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka. Yang tadinya orang tuanya mau kena sesuatu yang buruk, Allah tidak jadi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena doanya anak yang soleh ini. Nah, itu manfaatnya punya anak soleh. Didik anak kita supaya dia ini jadi anak soleh, tahu bakti kepada orang tua. Wa yastaghfiruna lahum fi hayatihim wa ba'da wafatihim, berdoa untuk kedua orang tuanya, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya di semasa orang tua itu hidup dan juga setelah wafatnya. Ini lebih penting lagi setelah wafatnya. Karena orang tua kita yang sudah masuk kubur itu bukan hilang, dia ada di alam lain. Justru pada saat dia sudah wafat itu dia lebih perlu lagi doa-doa kita. Lebih memerlukan doa-doa kita. Jangan putus, doanya lebih banyak. Doa yang lebih banyak. Ini manfaatnya anak yang soleh. Kalau anaknya tidak pernah dididik, tidak pernah didekatkan dengan agama, bapaknya mati, anaknya perang rebutan warisan. Tidak ada yang ingat bapaknya. Nah, rebutan warisan, doa. Nguburkan saja mungkin sudah sebagai syarat saja ya, nangisnya sebagai syarat. Di depan kuburan, begitu pulang, sudah tidak ingat bapaknya lagi. Sudah dia mikir bagiannya dia, warisannya ini berapa. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai keturunan kita menjadi keturunan yang seperti itu. Caranya bagaimana? Didik agama yang benar. Nomor satu Allah, Rasulullah SAW. Akhirat, dunia ini semua kita tinggalkan, tidak ada artinya. Nah, ini diantara manfaatnya. Nah, kamu punya anak yang soleh mendoakan kamu, caranya bagaimana? Ya nikah dulu. Kalau tidak nikah, dari mana kamu bisa punya anak? Nah, itu diantara manfaatnya kamu menikah. Kamu bisa punya anak soleh yang nanti berbakti kepada kamu, mendoakan kamu. Lah, kalau mati, siapa yang mau mendoakan kamu? Lah, kamu ustadz aja bukan kok. Ada orang yang wali besar, didoakan, manfaatnya banyak untuk umat manusia. Dia wafat, didoakan oleh banyak orang. Ada seorang guru, muridnya banyak, mati dia, didoakan sama murid-muridnya, diziarahi muridnya. Lah kita, guru ndak, wali ya juga bukan. Nah, kalau mati yang doakan kita siapa?
Doanya masuk di muslimin wa muslimat, tidak pernah disebut namanya ini ya. Muslimin wa muslimat, nanti rebutan kita sama muslimin wa muslimat di alam barzah ini. Siapa yang mau mendoakan kita, nyebut nama kita? Ya anak kita nanti. Diajari wa waladun saleh yad'ulah. Di dalam hadis disebutkan anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya yang sudah mati, doanya manfaat untuk mereka. Nah, kita nanti ajarkan kepada anak kita dari kecil, dari sekarang. Ayo nak, doakan bapak. Bapak setiap caranya ngajarkan ke anaknya. Bapak ini nak setiap hari berdoa untuk kakek kamu. Nanti kamu berdoa untuk bapak. Nanti kamu kalau sudah besar, anak kamu ajarkan berdoa untuk kamu. Sebut, anaknya juga suruh doakan kakeknya. Suruh seperti itu. Makanya kita kalau berdoa, kemudian sebelumnya kan disudahi dengan kirim Fatihah, pasti menyebutkan datuk-datuk kita kan. Wa ila arwah ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina, apa artinya itu? Ya Allah, kirimkan kepada arwahnya kakek-kakek kami semuanya, nenek-nenek kami, paman-paman kami, tante-tante kami dari pihak bapak, dari pihak ibu, wa walidina, dan orang tua kami. Ya Allah, sampaikan ini doa kami untuk mereka semua. Wa usulihim wa furu'ihim, lah tambah lagi saudara-saudaranya, anak-anaknya, kakek-kakek kami semua yang di atas-atas semuanya dapat ya Allah. Lebih bagus lagi sebut namanya. Namanya Fulan bin Fulan, ya Allah, ibu saya Fulan bin Fulan. Kenapa sih kok harus disebut? Kan tidak disebut namanya, Allah juga tahu. Itu buat kita, supaya ada ikatan terus. Sebut namanya. Kemudian, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, rahmati mereka berdua, terangi kuburnya ya Allah, tinggikan derajatnya nanti di surga ya Allah, kumpulkan bersama para anbiya wal mursalin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, tanpa hisab ya Allah, tanpa fitnah, tanpa seksa, tanpa adab. Begitu pula kami ya Allah, kumpulkan nanti bersama mereka. Biasanya terus Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, cari berkahnya Fatihah supaya doanya dikabulkan. Nah, itu doakan setiap hari. Punya waktu khusus sama anak-anak kita. Baca tahlil itu loh ya, baca tahlil. Wah, saya tidak senang tahlil, ya sudah tidak usah tahlil, doa. Doa untuk orang tua. Kalau orang-orang guru-guru kita ngajarkan tahlil itu menjadi sesuatu kebiasaan. Ada tata caranya. Jadi mau tidak mau kita setiap hari baca doa untuk orang tua. Saya tidak mau tahlilnya, ya sudah tidak usah pakai tahlilnya, langsung doa saja. Kumpul dengan anak-anak kamu setiap hari, doa buat kakek-kakek kamu, buat bapak-bapak kamu. Supaya nanti kalau kamu mati, anak kamu tahu mendoakan kamu, mendoakan bapak kamu. Terus menerus. Punya kebiasaan nanti mengunjungi kubur bapak kita. Supaya anak kita nanti lihat. Ini loh nak, kebiasaan baik ini ya. Kalau pergi ke kuburan bapak kita, jangan sendiri. Anaknya diajak. Supaya nanti kalau kita mati, dia mengunjungi kubur kita. Kalau kita pergi ke kuburan, anak kita main game di rumah, berarti kita tidak mendidik. Tidak mendidik. Nanti kalau kita mati, cara hidup kita ini terputus. Lah, kita waktu melakukan kebaikan itu mereka tidak ikut kita kok. Tahu dari mana mereka? Putus. Makanya banyak sekali kita lihat, dulu orang tuanya orang baik-baik semua. Anaknya semua tidak ada yang nyontoh, karena anaknya tidak pernah diajak. Tidak pernah diajak komunikasi, tidak pernah diajak ke majelis, tidak pernah digandeng pergi ke kubur orang tuanya, mendoakan. Tidak pernah diajari, ini loh nak, caranya doa seperti ini. Caranya berdoa seperti ini. Ajarkan nak, bacaan doa setelah sholat itu seperti ini. Nah, yang turun-temurun. Dari bapak ke anak, bapak ke anak. Nanti kalau tidak kita ajarkan, putus. Dia nyari sendiri cara. Caranya belum tentu betul. Apa yang kita lakukan ini, doa saya setiap habis sholat.
kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan. Semua ada silsilahnya, bapak ke anak, bapak ke anak, bapak ke anak, sampai ke Rasulullah SAW. Kalau putus, ya bawahnya enggak tahu, nanti cari sendiri. Atau mikir sendiri caranya gimana. Nah, punya mata rantai semua. Jelas, bukan awang-awangan, bukan katanya. Semuanya ada buktinya, tertulis, jelas. Nah, karena turun-temurun dari bapak ke anak, bapak lagi ke anak lagi, bapak lagi ke anak lagi, ke bapak anak lagi. Yang tidak mengikuti ini, ya putus. Beda lagi nanti alamnya. Nah, kita juga harus seperti itu. Kita ini punya misi di dalam hidup ini. Sebelum kita mati, anak kita sudah harus bisa melakukan apa yang kita lakukan, seperti dulu bapak kita sebelum dia mati memberikan pengajarannya kepada kita komplit. Ini loh nak, bacanya doa ini ya nak, habis sholat seperti ini, nanti fatihahnya seperti ini nak. Kalau maghrib ratib hadat ya nak, jangan ketinggalan ratib hadat. Pagi wirdul latif, jangan ketinggalan wirdul latif. Yasin, jangan ketinggalan. Nah, kalau sebelum tidur malam baca tabarok. Tabarok ini cuma sedikit, nak. Kamu ninggalkan tabarok berarti kamu gila. Karena tabarok itu bacaan sedikit tapi manfaatnya besar. Bisa jadi perisai di alam kubur. Terus itu kalimat itu ada di kepala kita nanti. Nah, kita nanti menikah, punya anak, ya kita akan memperlakukan anak kita seperti itu. Nanti anak kita seperti itu. Terus berjalan seperti itu, orang-orang soleh itu akan terus ada di muka bumi. Tapi kalau kita tidak menularkan ke anak kita punya tanggung jawab nanti memutus ajaran yang benar. Sampai di mana ini nanti di akhirat itu dilihat. Ini kok mulai generasi ini rusak, ini diurutkan ini, mana ini bapaknya ini, ngajarkan enggak nanti? Oh ini dijewer sama malaikat ini gara-gara kamu ini. Kamu dulu belajar dari bapakmu, kenapa enggak mengajarkan ke anak-anak kamu? Hati-hati, ajarkan ke anak-anak kita tata cara ini, apa yang kita pelajari ini, semua ajarkan, tularkan kepada anak-anak kita supaya tumbuh hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Kemudian warubbama mata ba'duhum qablal bulugh fayahsul liwalidayhim min thawabi dzalikal had al azim. Ada pertanyaan ini, ya itu kalau anak saya masih hidup setelah saya wafat lah, kalau anak saya dulu yang wafat. Kata Habib Abdullah Haddad, boleh jadi ketika kamu punya anak kamu itu wafat sebelum mencapai usia akil baligh. Anaknya masih kecil sudah wafat. Dan terus manfaatnya apa kalau saya punya anak wafat? Kata beliau, kesabaran dia ketika anaknya wafat itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal itu dia juga akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sudah saya didik, sudah saya ajari yang benar, baca Al-Qur'an yang benar, tahu-tahu main tenggelam mati. Rugi ya Allah, saya ngajarkan. Enggak rugi kamu. Pahala kamu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar pahala kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau belum sempat saya didik, bayi umur berapa bulan dia wafat, pahalanya juga besar. Orang yang kehilangan anak bayi yang lahir masih dalam keadaan hidup maksudnya, walaupun cuma nangis beberapa detik, kemudian dia mati, dia diperlakukan seperti jenazahnya orang dewasa, dimandii, dikafani, disolati, dikuburkan di perkuburan orang-orang muslim. Kata Rasulullah SAW, siapa yang sabar ketika anaknya yang bayi itu wafat, sabar dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan mukmin muslim, nanti anaknya ini di hari kiamat akan mengenali dia dan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Anaknya itu tabungan. Makanya kalau ada orang mengalami kematian, yang mati anak kecil,
Ada orang kematian anak kecil yang datang itu bukan azzamallahu ajrakum. Mengucapkannya bukan azzamallahu ajrak. Kalau kita mati orang yang dewasa di sekitar keluarga kita, dianjurkan kita datang azzamallahu ajrakum. Mengucapkan bela sungkawa. Kalau yang mati anak kecil belum balik, ucapannya syafi' nafi'. Bukan azzamallahu ajrakum, tapi syafi' nafi'. Kamu sudah punya tabungan pemberi syafaat satu. Syafi' nafi'. Ini anak nanti akan membawa manfaat buat kamu. Kamu tidak sedang mengalami kerugian. Jadi bukan semoga Allah membalas musibah kamu ini bukan musibah, ini manfaat ini. Karena kamu sudah mengantarkan salah satu anakmu masuk ke surga, belum ada dosanya sama sekali, dan dia nanti akan memberikan syafaat, mendatangkan manfaat. Nah, syafi' nafi'. Nah, ini saya ngomongnya agak kepanjangan ini ya. Wa fi tarbiyatihim. Nah, tarbiyatil aulad ini ya. Ini kita lanjutkan saja di pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, mengampuni kesalahan kedua orang tua kita, memaafkan kesalahan mereka, begitu juga pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang mencintai kita dan orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di alam barzah nanti dan di akhirat kelak, di surga kelak bersama Nabi Muhammad SAW, bersama sahib An-Nasaihah Diniyah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan kita ridho juga mereka ridho kepada kita. Semoga majelis kita ini menjadi majelis yang mendatangkan manfaat bagi lahiriah dan batiniah kita, duniawiyah dan ukhrawiyah kita, dan menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.